Good morning, all of you. I am T. Sridevi, working in Government Junior College, Bodam Pochampalli. In previous lessons, we have covered animation definition, what is 2D and 3D, and what is the difference between 2D and 3D. And next one is what are the applications of the animation, what are 3D computer graphics, what is cell animation, what is Autodesk Maya, history of computer animation, process of animation we have discussed earlier. ఇంతకు ముందు లెసన్స్ లో ఎనిమేషన్ అనగా ఏమి, 2D ఎనిమేషన్ అనగా ఏమి, 3D ఎనిమేషన్ అనగా ఏమి అవన్నీ నేర్చుకున్నాము. అలాగనే ఎనిమేషన్ ఎక్కడెక్కడ ఏ రంగాలలో ఉపయోగిస్తారు అనేది దాని గురించి కూడా నేర్చుకున్నాము. అలాగనే 3D కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్, 3D కంప్యూటర్ ఎనిమేషన్ గురించి కూడా నేర్చుకున్నాం. 2D 3D మధ్య తేడాల గురించి నేర్చుకున్నాము. అలాగనే మనం ఆటోడెస్క్ మాయా గురించి నేర్చుకున్నాము. ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎనిమేషన్ గురించి కూడా నేర్చుకున్నాము. ఇవాళ మనం కొత్త టాపిక్ నేర్చుకుంటున్నాము. అదే ఏమిటంటే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎనిమేషన్. Today we will explain the 12 principles of animation. These 12 principles are invented by Frank Thomas and Holly Johnson. You will find their book, The Illusion of Life. Today I will explain the 12 principles of animation. First one is crash and stretch. Second one is anticipation. Third one is staging. Fourth one is straight ahead action and pose to pose. Fifth one is follow through and overlapping action. Sixth one is slow in and slow out. Seventh one is arc. Eighth one is secondary action. Ninth one is timing. 10th one is exaggeration. 11th one is solid drawing. 12th is last appeal. ఇవాళ మనము 12 ప్రిన్సిపల్స్ నేర్చుకుంటున్నాము. అందులో ఒకటి స్క్వాష్ అండ్ స్ట్రెచ్. సెకండ్ వన్ ఏంటి అంటే యాంటిసిపేషన్. మూడవది స్టేజింగ్. నాలుగవది స్ట్రైట్ అహెడ్ యాక్షన్ అండ్ పోజ్ టు పోజ్. ఐదవది ఫాలో త్రూ అండ్ ఓవర్లాపింగ్ యాక్షన్. ఆరవది స్లో ఇన్ అండ్ స్లో అవుట్. ఏడవది ఆర్క్. ఎనిమిదవది సెకండరీ యాక్షన్. తొమ్మిదవది టైమింగ్. 10వది ఎగ్జాగరేషన్. 11వది సాలిడ్ డ్రాయింగ్. 12వది అపీల్. First one is squash and stretch. This principle represents the properties of any object, like the object is soft, hard, or rigid, or flexible. Those terms you can apply this to simple objects like ball, water balloon, to complex objects like human body parts. I will explain how you can apply this principle to make the animation better. For example, if you release a ball from the air, it will fall down and then bounce. Now, if a rubber ball, then you can apply the scratch and scratch. But if the iron ball is there, you cannot apply the scratch and stretch, because iron ball is hard and rigid type of object. We can see the difference. When we apply stretch and scratch, make sure every time the volume of the object remains same. If you stretch and scratch, don't use stretch and scratch too much. If you do so, then animation will look awkward. ఒకటో ప్రిన్సిపల్ స్క్వాచ్ అండ్ స్ట్రెచ్. ఈ ప్రిన్సిపల్ని ఉపయోగించి మనం ఎనిమేషన్ని బాగా చేయగలుగుతాము. ఏమిటి అంటే, ఇప్పుడు బాల్ ఉంది. ఆ బాల్ అనేది మనము కింద పడేస్తున్నాం అనుకోండి, అది ఏమవుతుంది? బౌన్స్ అవుతుంది. ఎందుకు బౌన్స్ అవుతుంది? అది రబ్బర్ బాల్ కాబట్టి. అంటే మనం ఇక్కడ స్ట్రెచ్ అండ్ ఈ రబ్బర్ బాల్ పైకి కిందికి కొట్టుకొని కింద పడిపోతుంది. మనం
ఎట్లా అప్లై చేస్తున్నాము కంప్యూటర్లో స్ట్రెచ్ అండ్ స్క్రాచ్ పద్ధతి ద్వారా అప్లై చేస్తున్నాం. అదే ఐరన్ బాల్ అనుకోండి, మనము స్ట్రెచ్ అండ్ స్క్రాచ్ ఉపయోగించవద్దు. ఎందుకు అంటే ఐరన్ బాల్ అనేది హార్డ్గా ఉంటుంది, రిజిడ్గా ఉంటుంది. మనము ఐరన్ బాల్ పడివేస్తే అది కిందనే పడిపోతుంది. మనం ఈ పద్ధతి ఉపయోగించేటప్పుడు బాగా సాగదీయొద్దు. ఇప్పుడు బాగా సాగదీసినాం అనుకోండి, ఆ బొమ్మ అనేది చాలా అగ్లీగా ఉంటది. మనకి చూడడానికి ఆక్వర్డ్‌గా ఉంటది. అంటే యానిమేషన్ చేసినాము అని కనపడుతుంది అక్కడ. The second principle is anticipation. Anticipation is the preparation which you can take performing any action. For example, you want to jump so high. You have to switch, means you want to bend the body, and this is the preparation you can ascent jump. Another example is if you want to punch somebody, then to do so you have to push your body back, then you have come forward and punch. రెండవ ప్రిన్సిపల్ వచ్చేసి యాంటిసిపేషన్. ఈ యాంటిసిపేషన్ పద్ధతి ద్వారా మనం ఏం చేయగలుగుతామంటే కొన్ని యాక్షన్స్ చేయగలుగుతాము. అంటే ఏంటి, ఒక అతన్ని మనము కొట్టాలి అనుకోండి, మనం ఏం చేస్తాం, మనం వెనుకకి మన బాడీని వెనుకకి నెట్టి అట్లనే ముందుకు వంగి ఆ మనిషిని కొడతాము. అట్లనే మనము జంప్ చేయాలి అనుకోండి, మనం ఏం చేస్తాం, బాడీని కిందికి వంగి మనము జంప్ చేస్తాము. The third principle is staging. Staging is how and where you are going to place your character or object so that it grabs the audience attention normally. Our eyes mainly focus on the middle of the screen. When you place two or more objects, then place the main object in the middle. For example, hero and co-artist is there. Maximally we can put the hero in the middle of the image. మూడవది స్టేజింగ్. ఈ స్టేజింగ్ పద్ధతి ద్వారా మనము మన బొమ్మల్ని ఎక్కడ పెడుతున్నాము అంటే మధ్యలోనా, చివర్లనా, స్టార్టింగ్లనా అనేది. మ్యాక్సిమం చాలా మంది ఆడియన్స్ కళ్ళు మొత్తం ఎక్కువ మన మిడిల్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ లోనే ఉంటాయి. ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన హీరో ఉన్నాడు, కో ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు. ఆ కో ఆర్టిస్ట్ లోనే హీరోని మిడిల్ పెట్టాలి, దాన్నే స్టేజింగ్ అంటారు. ఈ మధ్యలో పెట్టడం వల్ల మన ఆడియన్స్ ఎక్కువ కాన్సంట్రేషన్ హీరో మీదనే ఉంటది. The fourth principle is straight ahead and pose to pose. By using this principle, when you make an animation, you have to draw couple of images to make the movement of your object. So straight ahead, if you draw the first pose, then second, third, and goes on. But pose to pose, you draw the first pose and last pose and come back in the middle pose, and their middles and goes on, so on. Pose to pose give you more control your animation, which get ahead can turn your animation jumbled. But this is a plus point in straight ahead. When you animated the unexpected, like the water, smoke, fire, in these cases you don't know how the last pose you look like. నాలుగవ ప్రిన్సిపల్ వచ్చేసి స్ట్రైట్ అహెడ్ అండ్ పోజ్ టు పోజ్. ఈ యానిమేషన్ ప్రక్రియ, ఈ ప్రిన్సిపల్ ద్వారా మనము యానిమేషన్ ఎలా చేస్తున్నామంటే చాలా ఇమేజెస్ ని డ్రా చేస్తాము. ఈ ఫస్ట్ ఎలా ఉంది అనేది చూసుకుంటా లాస్ట్ది కూడా ఎట్లా ఉంటదనేది మనం ఊహించుకొని గీయాలి. అంటే ఏంటి, మనము ఒకటో పోజు గీసిన తర్వాత, రెండో పోజు గీసిన తర్వాత అట్లనే చాలా పోజులు లాస్ట్ వరకు గీయాలి. ఆ గీసిన తర్వాత వెనుకకు వచ్చేసి దానిలో మిడిల్ పోజు, మళ్ళీ దాంట్లో మిడిల్ పోజులు, అట్లా మనం తయారు చేస్తూనే ఉండాలి బొమ్మలోని. ఈ ప్రిన్సిపల్ ని ఉపయోగించి కొన్ని మనము చేయలేము. యానిమేషన్ ఏంది అంటే నీరు, నిప్పు, స్మోక్,
ఇవన్నీ మనము చేయలేం. ఎందుకు అంటే మనకి లాస్ట్ పోజ్ ఎలా ఉంటది అనేది మనకి ఇక్కడ తెలియదు. When one or more objects attached to another object like a thread with a stone, if you move the thread, the stone will follow this, and when you stop the thread, the stone overtakes the thread and then come back to settle down. When the stone is followed, it is called as the follow through, and the overtaking is called overlapping. For example, if you are moving your hand, when you move your upper arm, the arm pump follow it, and when you stop upper arm, forearm and pump overlap the upper arm and settle down. మనము థ్రెడ్ ఆపినామనుకోండి, ఆ రాయి కొద్దిగా ముందుకు వెళ్ళి వెనుకకు వచ్చి అది కింద పడిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ థ్రెడ్ అనేది ఫాలో త్రూ అండ్ ఓవర్టేకింగ్ ద ఓవర్లాపింగ్ యాక్షన్. ఈ 8వ ప్రిన్సిపల్ ఏమిటి అంటే ఫాలో త్రూ ఓవర్లాపింగ్. ఫాలో త్రూ ఓవర్లాపింగ్ అంటే ఏమిటి అంటే మనం ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఆబ్జెక్ట్స్ ని తీసుకున్నాం అనుకోండి, అంటే ఏంటి, ఒక దారానికి ఒక రాయి చుట్టామనుకోండి, దారం తిప్పామనుకో, ఆ స్టోన్ కూడా మూవ్ అవుతుంది. ఆ స్టోన్ ఎట్లా మూవ్ అవుతుంది, కొద్దిసేపు తిరిగి ఓవర్లాప్ అయ్యి ఆగిపోతుంది. ఈ 8వ ప్రిన్సిపల్ ఏమిటి అంటే ఫాలో త్రూ ఓవర్లాపింగ్. ఫాలో త్రూ ఓవర్లాపింగ్ అంటే ఏమిటి అంటే మనం ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఆబ్జెక్ట్స్ ని తీసుకున్నాం అనుకోండి, అంటే ఏంటి, ఒక దారానికి ఒక రాయి చుట్టామనుకోండి, దారం తిప్పామనుకో, ఆ స్టోన్ కూడా మూవ్ అవుతుంది. ఆ స్టోన్ ఎట్లా మూవ్ అవుతుంది, కొద్దిసేపు తిరిగి ఓవర్లాప్ అయ్యి ఆగిపోతుంది. The sixth principle is slow in and slow out. These principles are very important to create animation video. So you might have read the physics. In physics, we have seen that any car or vehicle starts with slowly, and it increases the speed gradually and give maximum speed the city. When it stopped, it's go down slowly. Then it stopped. That is what exactly slow in and slow out. Slowly starting is called slowing, and slowly stopping is called slow out throughout the principle. 6వ ప్రిన్సిపల్ ఏమిటి అంటే స్లో ఇన్ అండ్ స్లో అవుట్. మనం ఫిజిక్స్ లో చదువుకునే ఉంటాము. ఒక వెహికల్ అంటే ఇక్కడ కారు కదలాలి అంటే ఏం చేస్తాము, అది స్లోగా స్టార్ట్ అవుతుంది. స్లోగా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత కొద్దిసేపు అయినాక అది ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఆగాలి అంటే అది స్లోగా స్టాప్ అవుతుంది. దాన్నే స్లోయింగ్ అండ్ స్లో అవుట్ అంటాము. స్లోగా స్టార్ట్ అయ్యేదాన్ని స్లోయింగ్, స్లోగా స్టాప్ అయ్యేదాన్ని స్లో అవుట్ అంటాము మనం. is arc. What is arc means bending line. So how could we see in the animation means there is another physics concept. When you throw a stone for any object, it falls maintaining a cut line. For example, when a person is lifting a heavy object, he is in a standing position. No, he bends like this means here the arc will come. When he bend down, he is also a curved line. So it is very important to make every poses by maintaining the curved outline. Otherwise the character look like a robot. 7వ ప్రిన్సిపల్ ఆర్క్. ఆర్క్ అంటే అర్ధచంద్రాకృతి. మనము ఫిజిక్స్ లో చదివే ఉంటాము. ఏదన్నా ఒక స్టోన్ విసిరితే అది అర్ధచంద్రాకృతిలో పడుతుంది. మనము పెద్ద రాయిని ఎత్తుతున్నాం అనుకోండి, మనం స్ట్రైట్ గా నుంచుంటామా, మనము కొంచెం వెనక్కి వంగినట్టుగా ఉంటాం, అంటే అర్ధచంద్రాకృతిలో ఉంటాము. దాన్నే మనము ఆర్క్ అంటాము. 8th principle is secondary action. This is an action which is not mandatory
But if you put this in your newer animation, then it will look more realistic and attractive. Secondary action that adds the primary action, adding this principle to the main action. More life. For example, a person walking on a road. The person is called the primary action. By adding secondary action means he is holding phone and moving head. And another example is, for example, one person is walking. The person is called the primary action and he is putting one sword in the hand, that is the secondary action. ఎనిమిదవ ప్రిన్సిపల్ సెకండరీ యాక్షన్. ఈ సెకండరీ యాక్షన్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, కానీ ఇది ఎనిమేషన్లో పెట్టడం ద్వారా ఆ ఎనిమేషన్ అనేది చాలా అట్రాక్టివ్గా కనపడుతుంది. అంటే ఏమిటి అంటే, ఈ సెకండరీ యాక్షన్ని మనం ప్రైమరీ యాక్షన్లో కలపడం వల్ల ఆ బొమ్మ అనేది చాలా బాగుంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటి అంటే, ఒకతను రోడ్డు మీద వాక్ చేస్తున్నాడు. ఆ పర్సన్ అనే అతను ప్రైమరీ యాక్షన్. అతను ఫోను మాట్లాడుతున్నాడు. ఇక్కడ ఫోన్ అనేది సెకండరీ యాక్షన్. అట్లనే ఒక మనిషి రోడ్డు మీద పోతున్నాడు. ఆ మనిషిని మనం ప్రైమరీ యాక్షన్ అంటాము. అతని చేతిలో కత్తి ఉన్నది. ఆ కత్తిని మనం సెకండరీ యాక్షన్ అంటాము. Ninth one is timing. I told you that if you want to create the animation, you want to create couple of images. It means tiny images you draw to make the animation. If you want to draw slow animation, then draw more images. And for fast animation, draw less number of images. When you make animation, always be perfect timing. By drawing right number of images, it is very important also for critical for making the character move. For example, we always make sure that if a person is walking slowly, then draw more images. If a person is fastly walking, then draw less number of images. తొమ్మిదవది వచ్చి టైమింగ్. మన ఎనిమేషన్ గీయాలి అంటే చాలా బొమ్మలు గీయాల్సి వస్తుంది. ఎనిమేషన్లో మనము స్లో ఎనిమేషన్ చెయ్యాలి అంటే మనము చాలా ఇమేజెస్ గీయాల్సి వస్తుంది. అట్లనే ఫాస్ట్ ఎనిమేషన్ చెయ్యాలి అంటే మనము తక్కువ బొమ్మలు గీయాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము. ఒక మనిషి రోడ్డు మీద స్లోగా నడుస్తున్నాడు. దాన్ని ఎనిమేషన్ చెయ్యాలి అంటే మనం ఎన్ని ఎనిమేషన్ బొమ్మలు గీయాలి అంటే చాలా బొమ్మలు గీయాలి. అదే ఒక మనిషి ఫాస్ట్గా రన్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి, మనం ఎన్ని ఇమేజెస్ని గీయాలి అంటే ఎన్ని బొమ్మలు గీయాలి అంటే తక్కువ బొమ్మలు గీయాలి. 10th one is exaggeration. This is very useful on animation. This is the overreaction. We use for any action, like if a character is angry, we make his face red and bigger his eyes, and his eyes becomes very red, so that it shows he is very angry. In first picture, the animation is not in the exaggeration, but in second picture, he is afraid and running. This is nothing but the exaggeration. This principle is used to push the movement further and add more appeal to the action and expression. 10వ ప్రిన్సిపల్ ఎగ్జాగరేషన్ అంటే అతిశయంగా చెప్పటం. ఇది మనం ఎక్కువగా సినిమాలలో చూస్తాము. ఎనిమేషన్ అనేది అంటే ఏంటి? ఓవర్ యాక్షన్ చేయడం అని అర్థం. అంటే ఏంటి? ఒకతను చాలా కోపంగా ఉన్నాడు అనుకోండి, అతని ఫేస్ మొత్తం రెడ్గా అయిపోయి, అతని కళ్ళు మొత్తం రెడ్గా అయిపోయి అతను చాలా కోపంగా ఉన్నట్టు చూపిస్తాము. 1వ పిక్చర్లో అతను భయపడి పారిపోతున్నట్టుగా లేదు, కానీ 2వ బొమ్మలో మనకి కనపడుతుంది ఎగ్జాగరేషన్. అంటే అతను భయంతోని పరిగెడుతున్నాడు అని ఈజీగా మనకి చూపిస్తుంది ఆ బొమ్మ.
The 11th principle is solid drawing. For animation, you have to be a skilled artist. We can draw any poses. If he is a skilled artist, left side of the image, right side of the image. If you are not a good artist, then at least you should have a basic idea about anatomy and also perspective. Perspective is the idea in 3D shape so that the character not look like a flat image. It should feels like it has a volume. The solid drawing makes the drawing 3D, volume, weight and balance. When drawing cube, avoid parallel lines. The lines should bend to the point. By constructing a character, use only basic solid shapes like cube, cylinder and rather than circle, rectangle. You should avoid the character drawing or design in parallel lines. యానిమేషన్ చేయాలి అంటే మనకి మంచి బొమ్మలు గీసే అతను కావాలి. ఎందుకు అంటే ఆ బొమ్మ ఎలా ఉండాలి, లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే ఎడమ పక్క చూస్తే ఎలా ఉంటది, కుడి పక్కన చూస్తే ఎలా ఉంటది అనేది అతనికి తెలిసి ఉండాలి. లేకపోతే స్ట్రెయిట్ గా గీసిండనుకోండి ఆ బొమ్మ అనేది మంచిగా అనిపించదు. ఆ ఆర్టిస్ట్ కి కొంచెమైనా ఐడియా ఉండాలి ఎనాటమీ గురించి, పర్స్పెక్టివ్ గురించి. పర్స్పెక్టివ్ అంటే ఒక 3D బొమ్మని చూసినాం అనుకోండి, అది మనము పైనుంచి చూస్తే ఎలా ఉంటది, ఎడమ పక్క నుంచి చూస్తే ఎలా ఉంటది, కుడి పక్క నుంచి చూస్తే ఎలా ఉంటది, కింది పక్క నుంచి చూస్తే ఎలా ఉంటది, దాన్నే పర్స్పెక్టివ్ అంటారు. సాలిడ్ డ్రాయింగ్ 3D పరిమాణంలో ఉండాలి, బరువుగా ఉండాలి మరియు నిలకడగా ఉండాలి. మనము డ్రాయింగ్ చేస్తే ఎక్కువగా మనము క్రాస్ గా గీయాలి, స్ట్రెయిట్ గా గీయొద్దు. స్ట్రెయిట్ గా గీస్తే ఆ బొమ్మ పొడుగగా కనిపిస్తది. మనము సాలిడ్ డ్రాయింగ్ చెయ్యాలి అంటే మనము రెక్టాంగిల్, సర్కిల్ ఇవి వాడొద్దు. మనం ఎక్కువగా క్యూబ్, సిలిండర్, స్పియర్, కోన్ ఇవి వాడాలి. ఎందుకు అంటే ఈ సర్కిల్స్, రెక్టాంగిల్స్ అనేవి స్ట్రెయిట్ గా ఉంటాయి. అది గుడ్ లుకింగ్ గా అనిపించదు సాలిడ్ డ్రాయింగ్ లో. Appeal is a cartoon character correspond to what we called charisma in an actor. This represents the character quality, nature, habits, etc. It is very important if you want to make a serious hero, you have to make him brave, honest. For example, one monster is there. You want to villain is there. It should have the character of villain so that it feels attractive to the audience. So appealing makes everything cute, but creating a clear visual design that will capture the audience interest. Charisma is a unique property of someone who possesses a personal charm and attractive to other. If you add charisma in 3D model person, he becomes more attractiveness. You say that someone has charisma when you can attract, influence and inspire people by their personal qualities. The important thing is that the viewer feels the character is real and interesting. 12వది అపీల్. అపీల్ అంటే ఏమిటి అంటే ఒక కార్టూన్ బొమ్మకి మనము కరిస్మాని పెట్టడం. కరిస్మా అంటే ఏమిటి అంటే హీరో ఉన్నాడు అనుకోండి, అతను ఎలా చూపిస్తాము, మనము బ్రేవ్ గా చూపిస్తాము, హానెస్ట్ గా చూపిస్తాం. అట్లనే ఒక మాన్స్టర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, అతను ఎలా చూపిస్తాము, చాలా భయంకరంగా చూపిస్తాము. దీన్నే అపీల్ అంటాము. కరిస్మా అంటే ఏమిటి అంటే ఒక 3D బొమ్మకి మనం చాలా అట్రాక్టివ్ గా పెట్టేదాన్ని కరిస్మా అంటారు. లాంగ్ క్వశ్చన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ యానిమేషన్. ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ యానిమేషన్ గురించి రాయండి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇది యాన్యువల్ లో ఖచ్చితంగా వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ.